Hello students, in this lecture we learn the way to convert decimal number into rational number and rational number into decimal number. First we discuss convert करांगे पहले ਆਪਾਂ rational number ਨੂੰ in decimal ਦੀ form ਚ मतलब decimal मतलब ਦਾ point ਦੀ form ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ rational number ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ first ਕੀ ਹੈ 10/3 न्यूमीनेटर च कितना है 10 डिनोमीनेटर च की है 3 मतलब 10 की अपना डिविडेंड है 3 की अपना डिवीज़र इस पहले की करांगे 10 नू 3 नाल डिवाइड करांगे फर्स्ट की आएगा 3 3 ज़ा 9 ऊपर की 3 सबट्रैक्ट करके कितना आ गया 1 फिर इस तो बाद पॉइंट लगावांगे इत्थे 0 लगाई इस ते भी 0 आ गई फिर 9 पॉइंट इत्थे लग गया 3 सबट्रैक्ट करके 1 फिर एक 0 लगा ली फिर 9 ते गया 3 आ गया फिर 1 आ गया ऐदा ही अपने को चली जाएगा 3 3 रिपीट हो ही जाएगा नैक्सट की है 7/8 इस दे विच की है डिविडेंड किन्ना 7 एंड डिवीज़र किन्ना 8 इस दे विच हुण अपने कोल की पहले ये जांदा नहीं हैगा ना 7 दे नाल 8 डिवाइड नहीं होता मतलब 0 फिर अपने पॉइंट लगाता ऊपर भी पॉइंट नीचे भी इत्थे 0 लगाई किन्ना आएगा 64 8 ते 8 8 ज़ा 64 10 चो 4 सबट्रैक्ट करांगे 6 नैक्सट फिर आप 0 लगा लांगे 60 बन गए इत्थे नैक्सट किन्ना आएगा अपने कोल 8 7 ज़ा 56 इत्थे किन्ना आ गया 7 अगे 4 नैक्सट फिर आप 0 लगा लांगे 0 8 5 ज़ा 40 मतलब इसका ख़त्म हो गया नैक्सट अपने कोल की है 1/7 1 एंड 7 7 1 नाल डिवाइड नहीं होता मतलब 0 पॉइंट लगा लिया हुण इत्थे अपने कोल की है 7 नैक्सट सबट्रैक्ट करके 3 आ गया 0 लगाई 0 7 4 अपने कोल कितना आएगा 28 इत्थे कितना आ गया 4 सबट्रैक्ट करके 2 नैक्सट 0 लगावांगे 7 2 च अपने कोल कितना आएगा हुण 14 नैक्सट सबट्रैक्ट करके 20 चो 14 6 आ गया 60 बन जाएगा 7 8 चा 56 सबट्रैक्ट करके 60 चो 56 40 7 5 ज़ा 35 5 आ गया 40 चो 35 सबट्रैक्ट करके हुण इत्थे अपने 0 लगाई ये कितना आएगा हुण अपने कोल 7 7 ज़ा 49 नीचे कितना आ गया सबट्रैक्ट करके 1 फिर 0 लगा ली फिर हुण 7 1 ज़ा 7 आएगा नैक्सट 3 0 लगाई 30 आ गया 7 4 ज़ा 28 नैक्सट कितना आएगा अपने कोल 2 देखो ये रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4 रिपीट होना स्टार्ट हो गया हुण अपने कोल की है जिहड़े डेसीमल एक्सपेंशन ने इसकी अपने कोल दो टाइप्स ने एक तो है टर्मीनेटिंग एक की है नॉन टर्मीनेटिंग फर्स्ट आपा की है टर्मीनेटिंग टर्मीनेटिंग दे विच की अपने कोल जिसका रिमाइंडर की अपने कोल की 0 1 जी रिमाइंडर की बिकम्स 0 जिसका रिमाइंडर अपने कोल की है 0 1 जी वो केड़ी एक्सपेंशन है टर्मीनेटिंग हुण सैकेंड वाली एग्जांपल सी 7/8 इस दी विच रिमाइंडर अपने कोल 0 1 गया मतलब ये की है टर्मीनेटिंग ये वाली एक्सपेंशन अपने कोल की है टर्मीनेटिंग सैकेंड टाइप की अपने कोल नॉन टर्मीनेटिंग नॉन टर्मीनेटिंग दे विच की है जिसका रिमाइंडर की है 0 ना बने रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0 जिसका रिमाइंडर 0 ना बने हुण अपने कोल फर्स्ट वाली एग्जांपल ते थर्ड वाले इन्हां दोनों च रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा मतलब की है नॉन टर्मीनेटिंग है इसकी एग्जांपल केड़ी केड़ी है 10/3 ते 1/7 हुण अगे
टर्मीनेटिंग दी भी अपने को फर्दर 2 टाइप्स है। एक तो की है रिकरिंग, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਰਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10/3 ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, 0.33 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ 3.33 ਐਂਡ 1/7 ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 0.142857142 ਅਪ ਟੂ ਸੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 33 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1428, ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 142857। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ 3.3333 ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3.3 ਦੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 0.142857। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 14258, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ √2 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1.412562373095 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 333 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 15, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 4 ਆ ਰਿਹਾ, 1 4 2, ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਬਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਕਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 22/7, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 3.14। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, 1592653 ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 22/7 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਹੈ। ਡੈਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.6 ਵਾਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ PYQ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ PYQ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 0.6 ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.6666 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ x ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ x ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 6 ਕੱਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 y 10 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 10 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ, 10x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ 10 ਨੂੰ 0.66 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.666। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੇਤਾ 2, ਸਬਟਰੈਕਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, 10x ਮਾਈਨਸ x, ਰਾਈਟ ਚੋਂ ਰਾਈਟ 6.66 ਮਾਈਨਸ 0.666, 10 ਚੋਂ x ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 9x, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.666 ਹੈ, 0.666 ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆ ਸਾਰਾ 0 0 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 6, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 6.00 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x 6, ਇੱਧਰ 9 ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 2 ਅਤੇ 3, 2/3। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ PYQ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ 0.6 ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ 2/3। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1.27 ਦੀ ਵਾਰ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ PYQ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1.27 ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ PYQ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ 1.27 ਦੀ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਹੈ 27 ਤੇ 2 ਅਤੇ 7 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 27 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2727। ਹੁਣ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਡਿਜਿਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ 100x, 100 ਨੂੰ 1.2727 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਆਏਗਾ 127.2727। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ 2। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਡੈਟਸ ਮੀਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 100x ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x, 127.2727 ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 1.2727 100 ਚੋਂ 1x ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ, 100x ਚੋਂ x ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ 99x ਆਏਗਾ। 127.2727 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1.2727, 7 ਚੋਂ 7 0, 2 ਚੋਂ 2 0, 7 ਚੋਂ 7 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ 0 0, 7 ਚੋਂ 1 6, 2 1, ਡੈਟਸ ਮੀਨ 126। x ਕੀ ਆਏਗਾ 126 ਹੈ 99 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33 42, ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 14 11, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 14/11। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ 1.27 ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ PYQ, ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ 0.47 ਦੀ ਵਾਰ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ PYQ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.47 ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ,
एक्स की अपने को 0.47 दी वार, मतलब इतने अपने को ओनली 7 दी वार है, 1 डिजिट दी है। इसनों आप लिख सकते हैं 0.47, 7 दी वार है, डैट्स मीन ओनली 7 ही रिपीट हो रही है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा, डैट्स मीन आप किन्ने नाल प्रोडक्ट करनी है 10 नाल। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 की आएगा 10 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ 10x, 10 ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4.777, इसमें क्वेश्चन नंबर देता 2, सबट्रैक्ट करना सैकेंड चों फर्स्ट क्वेश्चन 10x चों आप सबट्रैक्ट करांगे x, 4.77 चों आप 0.477, 10x चों x किता 9x, 4.77 चों आप 0.477 कर रहे सबट्रैक्ट, 7 चों 7 0, 7 चों 4 3 4, डैट्स मीन 4.3, 9x 4.3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 43/10 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 1 ਡਿजिट है, डैट्स मीन 1 लगा के उसके ਵਿੱਚ ਕੀ लगा देंगे 1 0। x की है 43/10, 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड च आ गया 43/10 × 9 90, ये अपने को आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।